الحمدللہ آج ہماری ردا پوشی ہوئی اور آج ہم بہت خوش ہیں۔ ماں باپوں کی دعا اور استاد۔ ریلیکس۔ مدرسے کا نام ویل ڈن، اچھے سے بولو۔ ہمارے مدرسے کا نام جامعہ ام سلمہ للبنات ہے، نزد روحانی ہاسٹل کے پاس، فاطمہ نگر۔ پہلے ہم جو قرآن پڑھتے تھے وہ مجہول کے ساتھ پڑھتے تھے، اب الحمدللہ آج پوری تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں احسان رضا مصباحی آج میں جہاں موجود ہوں اور دن بھر یہاں موجود رہا، جامعہ ام سلمہ للبنات پاشور ایسیہ میں، جو اسلام پور تھانہ کے گنجریا گرام پنچایت کے تحت جو ایک علاقے کا قدیم ادارہ ہے، دارالعلوم فدائیہ نوریہ پاشور ایسیہ سے جسٹ متصل یہ ادارہ جامعہ ام سلمہ للبنات، جس نے اپنے شروعاتی قدم کو آگے بڑھایا ہے، لیکن جس انداز کے ساتھ آج بچیوں کی ردا پوشی ہوئی ہے، 21 بچیوں کو یہ شرف حاصل ہوا، اور اس شرف کو ان بچیوں کو پہنچانے میں سب سے اچھا اور نمایاں کردار جو جن کا رہا ہے، آپ کے سامنے میرے ساتھ موجود حضرت علامہ حافظ و قاری فیاض نقشبندی صاحب، ان کے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا صدام حسین مصباحی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے دست و بازو بنے ہیں، ان کے تمام بھائی اراکین اور پورے گاؤں کے لوگ، ان تمام لوگوں کی کوشش، بالخصوص قاری فیاض صاحب، ان کے تمام بھائیوں کی شب و روز محنت کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے کہ آج اس ادارے نے 21 بچیوں کو قاریہ بننے کا شرف بخشا۔ حضرت آپ کا میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ نمایاں کام انجام دیا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ مصباحی صاحب، آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ کے تعاونات کے طفیل یہ باتیں آج آپ ہم سے کر رہے ہیں۔ اچھا، قاری صاحب سے ہم پوچھیں گے، سب سے پہلے آپ کی اسکرین پر دیکھیے، میں آپ کو دن بھر کی تفصیلات بتا دوں۔ آج 3 فروری ہے نا، آج 3 فروری 2025 جامعہ ام سلمہ للبنات میں ردا پوشی کی تقریب منعقد ہوئی ہے۔ تقریب آج صبح ہی تقریباً 9 بجے سے یہ پروگرام شروع ہوا۔ 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک جامعہ ام سلمہ کی بچیوں نے اپنی صلاحیتوں کا اور تعلیمی مظاہرہ پیش کیا، الگ الگ تقریریں، الگ الگ زبانوں میں تقریریں، تعلیمی مظاہرہ پیش کیا، اور علاقے کی بیشتر خواتین، چونکہ انہوں نے جو انتظامات کیے تھے اس انتظامات بھی کم پڑ گئے تھے، جو میں نے محسوس کیا ہے، علاقے کی بیشتر خواتین آئی یہاں، بچیوں، ان کے اساتذہ اور جو مدعو خطیبات تھی، ان کی تقریروں سے خواتین نے اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ 2 بجے کے بعد علماء کرام کی تقریر شروع ہوئی، جس میں مفتی فیروز عالم مصباحی صاحب، مفتی شہریہ نظامی صاحب، اور خاص طور پر علاقے کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے جو اس وقت امام احمد رضا یونیورسٹی کے لیے کافی مشہور و معروف ہے، حضرت مولانا ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی صاحب، ان کی بھی تشریف آوری ہوئی تھی، اور بڑی بڑی شخصیات بھی تشریف یہاں لائے تھے۔ اور خاص طور پر آپ کو انٹرویو کے آخر میں مفتی حضرت علامہ ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی صاحب کا بیان بھی سنیں گے۔ آج ان بچیوں کو بیان کو سنیں، پھر آپ حضرت حافظ و قاری نقشبندی سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جہانوری فاطمہ۔ الحمدللہ آج ہماری ردا پوشی ہوئی اور آج ہم بہت خوش ہیں۔ ماں باپوں کی دعا اور استاد۔ ریلیکس۔ مدرسے کا نام ویل ڈن، اچھے سے بولو۔ ہمارے مدرسے کا نام جامعہ ام سلمہ للبنات ہے، نزد روحانی ہاسٹل کے پاس، فاطمہ نگر۔
پہلے ہم جو قرآن پڑھتے تھے وہ مجہول کے ساتھ پڑھتے تھے، اب الحمدللہ آج پوری تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرا نام سائمہ نور ہے اور ہمارا مدرسے کا نام جامعہ ام سلمہ للبنات ہے، جو نزد روحانی ہاسٹل کے قریب ہی ہے۔ الحمدللہ آج ہم لوگ بہت خوش ہے کہ آج ہم لوگوں کا ردا پوشی ہوئی ہے۔ والدین کی دعا ہے اور ہمارے تمام استاذوں کی دعا ہے کہ الحمدللہ ہمارے استاذ نے ہم پر 5 سال سے اتنا زیادہ محنت کیے ہیں۔ ہم اپنے استاذوں کا شکر گزار ہیں کہ ہمارے استاذ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے۔ الحمدللہ آج ہم 21 طالبات جامعہ ام سلمہ بہت ہی اچھی طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں تجوید کے ساتھ۔ یہ میرے والد صاحب کا نام ہے عظیم الدین اور ہمارے گاؤں کا نام پاچورسیا دامال ہے۔ جی میں تمام ماں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سیکھے اور کلام اللہ اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھے۔ بہت ساری ہمارے گاؤں میں ایسی لڑکیاں ہیں جو قرآن بہت ساری غلطی پڑھتی ہیں۔ تو میں تمام بہنوں سے گزارش کروں گی کہ وہ لوگ جامعہ ام سلمہ للبنات میں ایڈمیشن کریں اور ہم لوگ کے جیسا وہ لوگ بھی ردا پوشی ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، میرا نام گلفشہ فاطمہ ہے اور میرے مدرسے کا نام جامعہ ام سلمہ للبنات نزد روحانی ہاسٹل پاچورسیا میں ہے، اور یہاں آج ہمارے مدرسے میں قرأت حفظ کی ردا پوشی ہوئی اور الحمدللہ آج ہم سب بہت خوش ہیں، خوشی کے آنسو بہا رہے ہیں۔ بولو بولو لفشا، ہنس کے کون دے گا جی؟ اچھے سے کون بولڈ ہو کے کون دے سکتا ہے انٹرویو؟ جو روئے گا نہیں وہی بولو۔ رو اچھی بات ہے لیکن انٹرویو دیکھ کر اس کے بعد رونا۔ جی میرے والد صاحب کا نام محمد گلشنور ہے اور میرے والدہ کا نام اجمیرہ خاتون۔ میرے 2 بھائی ہیں، 3 بہن۔ بڑی والی بہن کی نام سہانی فاطمہ اور چھوٹی کاشفہ ناز۔ بڑے بھائی کا نام فیضان اشرف، چھوٹے بھائی کا نام سلمان۔ حضرت بتائیے آج آپ کس طرح کے آپ کے اندر احساسات ہیں؟ آپ نے جو پوری تقریب کو سجایا، جامعہ تو یہاں تک پہنچایا، اپنی احساسات کو، اپنی فیلنگس کو بتائیے۔ جو باتیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا، بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج میری زندگی کا جو ہے سب سے بڑا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی ٹیم کے ساتھ میں میدان عمل میں اتروں اور ہمارے علاقے میں بچیوں پر قرآن کے تعلیم کے تعلق سے کام کروں۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن کے بعد ان 5 سالوں میں مجھے پہلا نتیجہ حاصل ہو چکا ہے اور اس میں میرے ساتھ میرے معاون اور میرے تمام اہل خیر حضرات، میرے کرم فرما ہمارے پاچورسیا کے علماء اکرام اور بڑے اکابرین علماء اکرام اور سیدی سرکار بابو حضور کا نگاہ کرم کہ میں اس عزم کے ساتھ چلا اور آج یہ کامیابی ملی ہے۔ 21 بچیاں جو فن قرأت میں مہارت حاصل کر کے آج فیضیاب ہوئی ہے، ردا پوشی ہوئی ہے، میں زیادہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، بس
अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि कुरान की तालीम आम हो और जामिया उम्मे सलमा लिल बनात तरक्की के मनाजिल को तय करे और मज़ीद हम दीन सुन्नियत का काम कर सके, अपने मसलक अपने मशरब का जो है बेहतरीन काम कर सके और तमाम गुरूर घमंड तकब्बुर से बचते हुए अल्लाह के रज़ा के खातिर आगे चलें और अपने इलाके को तरक्की दे, अपने मुल्क को तरक्की दे। अच्छा, मैं तकरीबन आज से 4-5 महीने यहाँ हाज़िरी दिया था, क्योंकि पहले ये इदारा इनका जो घर है, इन्होंने अपने घर को इदारा बना दिया था। ख़ासतर इनकी जो अहलिया है वो अल्लाह ने उन पर बड़ा करम किया है। इन लोगों ने, इनके भाइयों ने अपने घर को इदारा बना दिया था। फिर उसके बाद 5 महीने तकरीबन साल भर भी नहीं हुआ है, यहाँ ये लोग मुंतकिल हुए हैं और आज ये पहली तकरीब रिदा पोशी की मुनक़िद हुई और यहाँ अच्छी खासी ज़मीन है, इस ज़मीन पर काम चल रहा है। तो इस ज़मीन में आपका इरादा आगे तक कहाँ है, ज़रा बताएं। जी, ये तो जुज़ वक्ती मदरसे की तरह बच्चियाँ घर से आया जाया करती थी। अभी 25 जनवरी 2025 को दुनिया सुन्नियत की अबकरी शख्सियत सैयदी सरकार बाबू हुजूर के हाथों से इकामती हॉस्टल का संग बुनियाद पड़ा है, जिसके तामीरात के लिए ठेकेदार को ठेका भी दिया जा चुका है और ये इंजीनियर प्लान के तहत ये काम अल्हम्दुलिल्लाह कल ही से इसका काम जो है मतलब ज़ोर शोर से शुरू हो जाएगा। सिर्फ ये जलसे की देरी थी कि ठेकेदार भी इंतज़ार कर रहे थे, काम करने वाले तमाम लोग। इंशाअल्लाह कल से इसका काम बड़े पैमाने पर होगा। 8 रूम पर मुश्तमिल एक बेहतरीन इमारत तैयार होने जा रही है, जिस इमारत का नाम एक 2 तरफ़ा इमारत होगी, जिसका एक का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक हॉस्टल होगा और एक का नाम सैयदना उमर फ़ारूक हॉस्टल होगा। 8 रूम पर मुश्तमिल तकरीबन 200 बच्चियों के रिहाइश के लिए ये काम हम लोग मैदान अमल में उतरे हैं। एक बड़ी लागत है इसमें, लेकिन तवक्कल रब की ज़ात पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल और तमाम बड़े अकाबरीन के तुफ़ैल, मुझे उम्मीद है हमारे कौम के लोगों की मोहब्बतों के पेश नज़र के ये काम हम लोग 2-3 महीने में पूरा कर लेंगे और उसके बाद फिर इकामती हॉस्टल में बच्चों को रख कर इनको और दीनी तालीम से मुज़य्यन करेंगे, आरास्ता करेंगे। सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं बल्कि असली तालीम में भी इनके लिए बहुत कुछ करने का प्लान और विज़न बना हुआ है। सिर्फ ये नहीं कि स्कूल में पढ़े, हम लोग चाहते कि हमारी बच्चियाँ यहाँ से पढ़कर बाहर की बड़े कॉलेजेस की जो है यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करे और हिंदुस्तान के बेहतरीन जिसे तालीम कहा जाता है UPSC ISC, इन तमाम चीज़ों तक हमारी बच्चियाँ पहुँचे। ये हमारा विज़न है, मिशन है। अभी जो है छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ये है कि पहले काम करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ज़माना देखेगा और ये अज़्म लेकर उतरे हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, आप सबकी दुआओं से। बहुत बहुत शुक्रिया। जामिया उम्मे सलमा लिल बनात आज जो यहाँ पर पहुँचा है, एक तरफ जहाँ हज़रत अल्लामा कारी फैयाज़ साहब नक्शबंदी की मेहनत, उनकी काविशें हैं, लेकिन इनके दस्तो बाजू बने, इनकी मिशन को फ़रोग़ देने वाले लोगों में एक नाम हज़रत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन मिसबाही साहब का है। इन्होंने, जैसे कि कारी साहब हमेशा फरमाते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के होते हैं और चबाने के और हैं, तो इनका ये इनके सारी है, ये इस तरह बोलते हैं, इनकी भी मेहनतें हैं। आप हज़रत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन मिसबाही साहब, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। शुक्रिया। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आज जो तकरीबात मुनक़िद आज जो तकरीब मुनक़िद हुई है, माशाअल्लाह इसकी कामयाबी को देखकर बहुत खुशी हो रही है। तमाम सामीन जो या हाज़रीन हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस तकरीब को कामयाब बनाया है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का बहुत बहुत शुक्र है कि हम जिस मिशन और विज़न को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग उसमें अपनी दिलचस्पी और इंटरेस्ट को दिखा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि वी वांट टू इंश्योर ऑल आवर स्टूडेंट्स गेट क्वालिटी एजुकेशन विच मेक्स देम क्वालिफाइड इनफ टू परस्यू ए डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस। यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिबात है, वो इतना क्वालिफाइड बन सके कि वो अपने एग्जिस्टेंस को लोगों के सामने दिखा सके कि मैं क्या हूँ। अच्छा, आज तो खाली क़िरात हिफ्ज़ की रदापोशी हुई और आमद और रफ्त का है, लेकिन आगे की प्लानिंग, जैसे कि इमारत तो बनी नहीं है, अगर कोई और इलाके के गार्जियन अगर चाहे अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराने के लिए, तो क्या प्रोसेस बनाए हैं, तैयार किए इस तरफ से? हाँ, हम लोगों ने अमली तौर पर सारे प्रोसेस जो होते हैं, एक दाखिला फॉर्म जिस तरह से फ़िलअप किया जाता है और पूरे एडमिशन का जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सारे पुर किए जाते हैं।
वो सारे ये होने के प्रोसीजर से गुजरने के बाद ही एडमिशन डेट वगैरह कुछ अनाउंस वो, क्योंकि ये मदरसा एजुकेशन के हिसाब से चलता है तो एडमिशन डेट वही रमज़ान, बाद रमज़ान ही प्रोसेस चालू होता है। जैसे रमज़ान शरीफ का महीना ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग एडमिशन का प्रोसेस रखते हैं। तो कम से कम 10 दिन या 15 दिन का ये प्रोसीजर रहता है, जिसमें बच्चों की एडमिशन के लिए हम लोग पूरा अनाउंस भी करते हैं लोगों में, और जैसे जैसे बच्चे आते हैं हम उसे एडमिशन ले लेते हैं। फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि उसी दरमियान एडमिशन हो जाए सारे बच्चियों का। और जो तालीमी सिस्टम है वो दरस निज़ामी का, जैसे कि मदरसे तालीम का जो सिस्टम है जमात इदादिया उला, और उसी बीच में जमात उला की 21 लड़कियों ने क़िरात हफ्स में ये पाई, रेदा पोशी पाई है। अच्छा, उनका सिलसिला आगे और जारी रहेगा? उनका इंशाल्लाह उनका सिलसिला जारी रहेगा। वो यहाँ से आलिमा बनकर भी निकलेगी अनकरीब। तो हमारा ये मिशन है कि वो कारिया भी बने, आलिमा भी बने, और यहाँ से पढ़ने के बाद वो अगर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहे तो वहाँ पे भी वो जाके तालीम हासिल कर सके। तो जो हमारे यहाँ, इसलिए हमने तालीमी सिस्टम को 2 डिवाइड कर दिया है। एक तो दीनी तालीम और एक है असरी तालीम, जिसे मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं। तो उसमें हम कोचिंग सेंटर चलाते हैं और स्कूली निसाब के मुताबिक ही सारे बच्चों को कोचिंग दी जाती है, ताकि वो ये सब कोचिंग में पढ़ के अच्छे से एग्ज़ाम में पास कर सके, अच्छा नुमाया जैसे एक्सेलेंट मार्क्स ला सके, ताकि वो आगे बढ़कर कोई भी इंस्टीट्यूट में जाना चाहे वो जा सके। ये हमारा मिशन है। तो नाजरीन, ये है हज़रत मौलाना सद्दाम मिज़बाही साहब, हज़रत हाफिज़ व क़ारी फ़ैयाज़ नक्शबंदी साहब। ये तमाम तकरीबात हुई। मैं आखिर मैसेज आप तमाम लोगों को देना चाहूँगा कि आज का जो दौर है वो बेटा बेटी में फ़र्क ना करके दोनों में इल्म की जो प्यास है उसको बुझाने की कोशिश करनी है। जहाँ लोग बेटों को पढ़ाते हैं वहीं बेटियों में भी एक तलब होती है, प्यास होती है, वो भी पढ़ना चाहती है। हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ वो भी आलिमा फाजिला बन सकती हैं। तो आप सबकत करें। जामिया उम्मे सलमा के साथ साथ आपके कुर्ब व जवार इलाके में जहाँ भी इस तरह का आपको मौजू इदारा लगे वहाँ जाएं, अपने बच्चियों का ज़रूर दाखिला कराएं, ताकि बच्चियाँ जहाँ एक तरफ असली तालीम हासिल करें वहीं वो दीन की बुनियादी बातें से वो अपने आप को मुज़य्यन करें, अपने घर, अपने बच्चे और अपने आसपास के लोगों की इस्लाह की कोशिश कर सकें। बस दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं पहली बार इस सरजमीन पर हाजिर हुआ। बचपन से सुनता आ रहा था गुंजरिया, रसिया, आगू रसिया, पाछू रसिया, इस्लामपुर वगैरह। आज हुस्न इत्तेफाक 3 फरवरी 2025 को यहाँ आना हुआ और यहाँ जो एक तालीमी इदारा है, लड़कियों बच्चियों की तालीम का एक नया उभरता हुआ, फैलता हुआ, फलता हुआ इदारा, जिसका नाम जामिया उम्मे सलमा रखा गया है, कलील मुद्दत में, बहुत मुख्तसर अरसे में कारी और हाफिज़ मोहम्मद फ़ैयाज़ आलम नक्शबंदी की शब व रोज़ की मेहनत और जिद्दोजहद के नतीजे में आज जो बिनाते हवा और इस्लाम की शहज़ादियों जिनकी तादाद 21 है, उनको क़राअते हफ्स के मुकम्मल करने पर उनको रिदा पोशी की जाएगी। मैं कारी हाफिज़ मोहम्मद फ़ैयाज़ साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा, उनके तमाम अहबाब, रफ़क़ा और अरकान को मुबारकबाद पेश करूँगा, बल्कि बाशिंदगान गुजरिया को मुबारकबाद पेश करूँगा। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि बहुत जल्द ये इदारा इस खित्ते का बच्चियों के लिए एक शानदार जामिअतुल अज़हर बने। और जिस अंदाज से कारी फ़ैयाज़ जिस खुलूस से काम कर रहे हैं, हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत जल्द इदारा जामिया की शक्ल इख्तियार करेगा और बच्चियों के लिए बेहतरीन
رہائشی اقامتی تعلیمی تربیتی ادارہ ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک خواہشات کو عمل کا جمع پہنائے، اپنے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں۔